اور عالمی منظر میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان دورے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج ہندوستان کے 2 روزہ تاریخی دورے پر احمد آباد پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ نے احمد آباد کے موٹیرا اسٹیڈیم میں منعقدہ نمستے ٹرمپ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کو ہندوستان کا وفادار دوست بتاتے ہوئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہندوستان سے مل کر لڑنے کا عہد کیا اور پاکستان سے کہا کہ وہ بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے۔ اس موقع پر ٹرمپ نے ہندوستان کو یکجہتی کی عمدہ مثال بھی بتایا، جبکہ پی ایم مودی نے امریکی دوستی کے لیے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ نمستے ٹرمپ، نمستے ٹرمپ، نمستے، نمستے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی اپنے طیارہ سے اترے، وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے گلے مل کر ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا اعلیٰ سطحی وفد بھی ہندوستان آیا ہے۔ صدر ٹرمپ وہاں سے سابرمتی آشرم گئے، جہاں انہوں نے چرخہ چلایا اور وزٹنگ بک میں پی ایم مودی کے لیے تعریفی جملے لکھے۔ صدر ٹرمپ کا قافلہ جب موٹیرا اسٹیڈیم پہنچا، عام سے خطاب کا آغاز ٹرمپ نے نمستے کہہ کر کیا۔ نمستے، نمستے۔ And hello to India. This is such a great honor. ٹرمپ نے امریکہ کو ہندوستان کا بھروسے مند دوست بتایا اور کہا کہ ہند امریکہ مل کر دہشت گردی سے مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ صدر ٹرمپ نے پی ایم مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی قیادت میں ہر گھر میں بجلی پہنچی ہے اور ہندوستان کو بہت جلد غریبی سے نجات مل جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان دنیا کے لیے ایک بڑا بازار ہے۔ اس موقع پر ٹرمپ نے ہندوستان کو یکجہتی کی عمدہ مثال قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہندوستان دورے کو کئی نقطہ نظر سے کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے ہندوستان دورے سے ہند امریکہ تعلقات ایک نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور اس بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج آگرہ میں اپنی بیگم میلانیا کے ساتھ محبت کے شاہکار تاج محل کا دیدار کیا۔ آگرہ کے ٹورسٹ گائیڈ نتن سنگھ نے دونوں کو شاہجہاں اور ممتاز کی محبت کی نشانی تاج محل کے بارے میں جانکاری دی۔ صدر ٹرمپ اور تاج محل دیکھ کر کافی مسرور نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ تاج محل کی خوبصورتی سب کو حیران کر دیتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ اسرائیل نے غزہ اور شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب اتوار اور پیر کی درمیانی شب فضائی کارروائی کی ہے۔ اسرائیلی افواج کی اس شدید بمباری میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا دمشق اور غزہ پر فضائی حملہ، اسرائیلی فوج کی شدید بمباری، اسرائیلی حملے میں متعدد افراد ہلاک۔ اسرائیلی افواج نے غزہ پٹی اور شامی دارالحکومت دمشق پر شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد شام نواز جنگجو مارے گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ان میں سے 2 اسلامک جہاد کے ارکان تھے اور 4 ایران نواز شامی جنگجو تھے۔ بمباری دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب کی گئی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ بمباری غزہ کی پٹی سے ہونے والے راکٹ حملوں کے بعد کی گئی، جس کے بعد فضائی کارروائی میں پہلے جنوبی دمشق کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے غزہ کی پٹی پر بھی متعدد بم برسائے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے کیے گئے حملے میں کم از کم 20 راکٹ داغے گئے تھے۔ ان راکٹ حملوں میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ راکٹ حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ اور شام میں فلسطینی جنگجو گروپ کے خلاف فضائی کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں جنگجو گروپ اسلامک جہاد کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب شام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فضائی دفاع کے ذریعے بہت سے اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے۔
شام کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حملے پر دمشق میں اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو فوری طور پر فعال کیا گیا اور اسرائیل کی جانب سے فائر کیے گئے کئی میزائل ہدف پر پہنچنے سے پہلے گرا دیے گئے، جس سے ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسلامک جہاد نے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اسے غزہ سرحد پر اپنے ایک جنگجو کی ہلاکت کی جوابی کارروائی کہا ہے۔ تازہ جھڑپ اتوار کے صبح اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے کہا کہ اس نے اپنی سرحد کے نزدیک غزہ کی پٹی پر فلسطینی اسلامک جہاد کے ایک رکن کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص دھماکہ خیز مواد نصب کر رہا تھا۔ اسلامی جہاد کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور وہ غزہ میں سب سے مضبوط جنگجو گروہوں میں سے ایک ہے۔ حماس کے ساتھ اس نے حالیہ دہائیوں میں اسرائیل کے خلاف کئی کارروائیاں کی ہیں۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس بات کی تردید کی ہے کہ شام کے ادلب کے تعلق سے جوابی کارروائی نہیں کرنے کے لیے روس اور ترکی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران لاروف نے کہا کہ روس نے ترکی کے ساتھ ادلب میں جوابی کارروائی کے لیے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مشرق وسطی امن منصوبے کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ پوپ کا کہنا ہے کہ غیر منصفانہ حل اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ پوپ نے خبردار کیا کہ اس سے مشرق وسطی کا یہ خطہ نئے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کی روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مشرق وسطی امن منصوبے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس سے مشرق وسطی کا یہ خطہ نئے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے۔ بظاہر صدر ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبے کے حوالے سے پوپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں غیر منصفانہ حل اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نئے تنازعات کا باعث بنے گا۔ پوپ فرانسس نے یہ بات جنوبی اطالوی بندرگاہی شہر باری میں بشپس کے ایک اجتماع سے ملاقات کے بعد کہی۔ انہوں نے کہا کہ بحیرہ روم کا خطہ عدم استحکام اور تنازعات کے بنا پر خطرات کا شکار ہے، جہاں ایک طرف مشرق وسطی اور دوسری جانب شمالی افریقی ممالک مختلف نسلی، مذہبی اور دیگر گروہوں کے جھگڑوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ویسے تو پوپ فرانسس فلسطینیوں کے حقوق اور اسرائیل کی سلامتی دونوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں، تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 28 جنوری کو پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبے کے بعد پوپ فرانسس نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے بعد اسرائیل کی حاکمیت مغربی کنارے میں یہودی بستیوں تک تسلیم کی جائے گی، جبکہ فلسطینیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی ریاست کے قیام کے لیے متعدد شرائط پر عمل کریں، جن میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی یروشلم کے نواح میں مغربی کنارے کے ایک گاؤں میں ہوگا۔ حالانکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس طرح مشرق وسطی میں کئی دہائیوں سے جاری تنازع ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم فلسطینیوں نے اس منصوبے کو اسرائیل نواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو۔ چلیے ملیشیا کا رخ کریں گے، جہاں ایک نئی سیاسی بحران نے ملکی سیاست کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وزیر اعظم مہاتر محمد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مہاتر محمد نے اپنا استعفیٰ ملک کے دستوری بادشاہ کو بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ مہاتر محمد سے کہا گیا ہے کہ وہ کارگزار وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہیں۔ ملیشیا کے 94 سالہ وزیر اعظم مہاتر محمد نے اپنے منصب سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مہاتر محمد نے ملک کے دستوری بادشاہ کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ مہاتر محمد کا استعفیٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ افواہیں گرم ہیں کہ وہ اپنے نامزد جانشین انور ابراہیم کے بغیر ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک نئی مخلوط حکومت کے قیام کی خبریں کوالالمپور میں گشت کر رہی ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم کے آفس کا کہنا ہے کہ مہاتر محمد کا استعفیٰ مقامی وقت کے مطابق 1 بجے ملیشیا کے بادشاہ کو بھیجا گیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے بیان میں اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ بظاہر مشرق بعید کے مسلم اکثریتی آبادی کے حامل اس ملک کو اس وقت ایک شدید سیاسی بحران کا سامنا ہے۔ مہاتر محمد کی سیاسی جماعت
मलेशियाई मुत्तहदा देसी पार्टी भी हुक्मरां इत्तिहाद से अलहदा हो गई है। ये बात पार्टी के सदर और मुल्की वजीर दाखिला मोहिउद्दीन यासीन ने बताई। 23 फरवरी को एक और सियासी रहनुमा अनवर इब्राहिम ने महातिर मोहम्मद और उनकी सियासी जमात को धोखेबाज करार दिया था। इब्राहिम के मुताबिक महातिर सन 2018 में इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली सियासी जमात में यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नई मखलूत हुकूमत तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महातिर मोहम्मद की सियासी जमात ने अनवर इब्राहिम की पार्टी के एक धड़े और यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नई हुकूमत कायम करने की बातचीत की है। इसका इम्कान है कि यह नया सियासी इत्तिहाद एक मरतबा फिर महातिर मोहम्मद को वजीर आजम बनाने की हिमायत कर सकता है ताकि वो अपनी 5 साला मुद्दत को मुकम्मल कर सकें। वाज़ेह है कि महातिर मोहम्मद और अनवर इब्राहिम के दरमियान सियासी मुखासमत का पैदा होना कोई नया नहीं है। उनकी यह सियासी चपकलिश कई दहाइयों से मलेशिया के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है। सन 2018 के पार्लिमानी इंतखाबात में माजी के यह हरीफ सियासी इत्तेहादी बनकर इंतखाबी मैदान अमल में शरीक हुए थे। महातिर मोहम्मद सन 2018 में मलेशिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को हराकर इक़्तिदार में आए थे। नजीब रज़ाक पर सरकारी फंड में अरबों डॉलर्स के गबन के इल्जामात थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दहशतगर्द नेटवर्क अलकायदा की जज़ीरानुमा अरब में सरगर्म शाख ने एक अमरीकी हमले में अपने रहनुमा कासिम अर्रीमी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। खालिद सईद बिन उमर बातरफी को अलकायदा का नया रहनुमा मुकर्रर किया गया है। अलकायदा की शाख के मजहबी उमूर के निगरां हामिद बिन हमूद अत्तमीमी ने पीर को जारी करदा ऑडियो पैगाम में यह ऐलान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को ऐलान किया था कि कासिम अर्रीमी को यमन में इज़दात दहशतगर्दी के एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया है। वाशिंगटन हुकूमत जज़ीरानुमा अरब में इस दहशतगर्द नेटवर्क को काफी खतरनाक करार देती है। अफगान तालिबान का कहना है कि अमेरिका से तय पाए मुआहदे के नतीजे में एतमाद साजी के लिए इक़दामात के अलावा अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी अफवाज निकालेगा। साथ ही तालिबान ये यकीन दहानी कराएंगे कि उनकी सरजमीन अमेरिका समेत किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान उबूरी जंग बंदी का मकसद ऐसा माहौल कायम करना था जिसके बाद माहिदे पर दस्तखत हो सकें। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका समेत किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। सुहेल शाहीन ने कहा कि 22 फरवरी से तशद्दुद के वाक़यात रोकने का वक्त शुरू हो चुका है और इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। सुहेल शाहीन के मुताबिक इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों जानिब से एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाएंगे। सुहेल शाहीन ने यह भी कहा है कि 29 फरवरी को मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अमेरिका उनके कैदियों को रिहा करेगा और तालिबान की तहवील में जो लोग हैं उन्हें भी रिहा किया जाएगा। सुहेल शाहीन के मुताबिक इस मुआहदे के नतीजे में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। अफगान तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका इस बारे में एक टाइम टेबल का ऐलान करेगा जिसके तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का अमल मुकम्मल किया जाएगा। साथ ही कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में आइन और इदारों के बारे में बात होगी। इनमें सिक्योरिटी इदारों के हवाले से मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा हर मौजू और हर मसले पर बातचीत की जाएगी और फिर रजामंदी से इस बारे में फैसले किए जाएंगे। ख्याल रहे कि अफगान तालिबान का यह मुतालबा रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाले और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी फौजें अपने वतन वापस आ जाएं। सुहेल शाहीन ने बताया कि इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों को बतदरीज निकालेगा और ये सब कुछ एक बाकायदा टाइम फ्रेम के तहत होगा। वाज़ेह है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत 29 फरवरी को होने जा रहे हैं। आलमी सतह पर इस मुआहदे को एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है जिससे इस खित्ते में अमन कायम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तालिबान जंगबंदी मुआहदे पर कारबंद रहे तो 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे में वो अपना नाम भी शामिल करा सकते हैं।
ट्रंप ने कहा कि फिल वक्त अफगानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयां रोकने का अमल जारी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, देखिए आगे क्या होता है। अमरीकी सदर मजीद उन्होंने कहा कि तालिबान भी मुआहिदा करना चाहते हैं, वो लड़ाई से थक चुके हैं। तालिबान वफ्द को अमेरिका बुलाने या उनसे मुलाकात के सवाल पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि इस बारे में उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद के दौरान गुज़िश्ता साल 10,000 से ज्यादा शहरी या तो मारे गए या जख्मी हुए थे। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे और अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इमदादी मिशन के सरबरा तिदमिची या मुमू तू ने रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद से वहां का हर शहरी मुतासिर हुआ है। खबर ईरान से, जहां 21 फरवरी को मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तिदाई और गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक तेहरान के तमाम 30 नशिस्तों पर सख्त गिर नजरियात के हामिल जमात को सबकत मिली है। ईरान में इंतखाबात की खास बात यह रही है कि वोटिंग टर्न आउट काफी कम रहा। ईरानी वज़ीर दाखिला अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने दावा किया है कि इलेक्शन में वोटर टर्न आउट 42.57% रहा। ईरान हुकूमत के लिए इतना कम टर्न आउट काबिल फिक्र बात है, क्योंकि इंतखाबात से कबल 55 से 60% टर्न आउट की पेशनगोई की गई थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में वोटर टर्न आउट महज 27% रहा, जो बज़ाहिर शायद इस बात की अक्कासी करता है कि अवाम सख्तगीर नजरियात के हामिल इस्लामी हुकूमत से नाला है। 24,412,404 नफर के 48% بانوان و 52% آقایان هستند، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. استان تهران 2,539,700 सऊदी अरब के वज़ीर खजाना मोहम्मद अज्जुदान ने कहा है कि 2020 में सऊदी अरब की सदारत में G20 के अहदाफ के बारे में वो मुस्बत तौर पर काम कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर खजाना ने G20 वज़ीर ख़ारजा और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आबो हवा में तब्दीली भी एक बहुत अहम मसला है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप को खत्म करने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में ताश टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाली टीम को 7.5 लाख रियाल इनाम दिया गया और साथ ही एक BMW कार भी तोहफे में दी गई। शहरी सऊद अशिबानी और फहद अशिबानी ने ताश टूर्नामेंट का हतमी मुकाबला जीतकर अव्वल इनाम के मुस्तहक हुए। इनका मुकाबला सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान अल मतरफी और यजीद यूबी से था, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। रियाज में होने वाले टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 5 लाख रियाल के इनामात दिए गए। तीसरी पोजीशन पाने वाली टीम को 3 लाख रियाल, जबकि चौथी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 2 लाख रियाल दिए गए। टूर्नामेंट में खवातीन की 20 टीमों ने भी शिरकत की, लेकिन वो हतमी मुकाबलों से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस से चीन में मजीद 150 अफराद हलाक हो गए। चीन के अलावा दीगर ममालिक में कोरोना वायरस से हलाक हुए अफराद की तादाद 27 बताई जाती है। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 150 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन में अब तक हलाकतों की तादाद 2,500 से ज्यादा हो चुकी है। अगरचे इस मुहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में नुमाया कमी आई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 409 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 77,150 तक जा पहुंची है। चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में कमी के बाद दारुल हुकूमत बीजिंग समेत दीगर शहरियों में आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन के अलावा दीगर मुल्कों में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 27 हो गई है।
वहीं ईरान की खबर रसा एजेंसी ने दावा किया कि सूबे कुम में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी एलिना ने दावा किया कि ईरान के शहर कुम में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है। ईरानी वजारत सेहत ने कोरोना से 50 अमवात की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और कहा कि कोरोना वायरस कौमी मसला है, ये सियासी मुखालिफत का वक्त नहीं है। ईरान के सरकारी हुकाम ने कोरोना वायरस से मुल्क में अब तक 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, तहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और आर्मेनिया ने ईरान से मुल्हिका अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। जनूबी कोरिया में भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़े हैं। 24 फरवरी को जनूबी कोरिया में मजीद 70 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 833 तक जा पहुंची है। बहरीन और कुवैत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा उर्दून और इसराइल में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई है। अफगानिस्तान में भी वायरस के पहले केस की तस्दीक हो गई है। अफगानिस्तान के वजीर सेहत फिरोजुद्दीन फिरोज ने सूबे हेरात में 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की है। अफगान वजीर सेहत ने हेरात में कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट होने के बाद सूबे भर में इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। वजीर सेहत ने सूबा हेरात के बॉर्डर एरिया में रिहाइश पजीर लोगों को घरों में ही रहने और अपनी आमदोरफ्त महदूद रखने की हिदायत की। अफगानिस्तान की वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि कोरोना वायरस से मुतासरा 3 अफराद हाल ही में ईरान से वापस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।